हम प्रार्थना करेंगे। आइए ನಾವು अपनी आंखों को बंद करें। ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे मसीहा, कि लॉर्ड इस भवन में आकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए प्रभु। कितने सारे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हम में से हर एक को अब तक संभाला है, बचाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं मेरे मसीहा। आए हुए सभी को दो आशीष दे प्रभु यीशु। ओ उन्होंने जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं प्रभु, इसका प्रतिफल आप इन्हें देना मेरे मसीहा। आप किसी के कर्जदार नहीं हो मेरे प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हो लॉर्ड। इस वचन को बोलने के लिए प्रभु आप मुझे बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु यीशु मसीह, ओ ताकि मैं ओ लॉर्ड अपनी बुद्धि से अपनी ज्ञान से समझ से ना बोलूं प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा के अभिषेक से इस वचन को इन लोगों से बोलूं प्रभु। मैं नहीं बल्कि आप मेरे थ्रू इनसे बातें करिए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो मेरे मसीहा। ओ लॉर्ड इनकी आत्मिक आंखों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को तू खोल, ताकि इस वचन की गहराइयों को ये समझने पाए मेरे मसीहा, और ये वचन इनके जीवन में काम करे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मेरे मसीहा। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होवे। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन 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 आमेन। आइए हम सब बैठ जाएं। ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. हालेलुया। बहुत खुशी है मुझे आप लोग के बीच में आज यहाँ पर आकर। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. जैसे पास्टर ने कहा मेरा नाम रमित है ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮಿತ್ ಆಗಿದೆ. और मैं मुंबई में रहता हूँ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. और मेरी एक बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. और जो मेरे बड़ा बेटा है वो 6 साल का है, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗನು 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसका नाम नेतन है। ಆತನ ಹೆಸರು ನೇತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. और मेरा छोटा जो लड़का है वो 1.5 साल का है, उसका नाम जेरमाया है। ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗು ಹೆಸರು ಜೆರಮಾಯ, ಆತನು 1.5 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और मेरी बीवी का नाम है निसी। ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ನಿಸಿ ಆಗಿದೆ. तो मेरे पास 2 प्रॉफिट है, ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. और यहोवा निसी मेरे साथ है जो मेरा जय देता है। ಆಮೆನ್. ಮತ್ತೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ. तो मेरा जो जन्म है वो एक अन्य जाति परिवार में हुआ है, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ. लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ पहले उद्धार में आई, और उनके जरिए हम लोग सब उद्धार में आए। ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ, ನಾನು 5ನೇ ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ನಾನು 5 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ್ವಿ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆನೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಬೇರೆನೆ ಇತ್ತು. तो यहाँ पर अगर आज मैं खड़ा हूँ, मैं मेरी इच्छा से नहीं खड़ा हूँ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರುವುದು ಅದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ. तो ये प्रभु की इच्छा है जो मुझे यहाँ खड़ा किया है। ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. और मैं आज आप लोगों को भी मेरी गवाही और जो वचन है वो बांट कर आप लोगों को भी थोड़ा समय इनकरेज करना चाहता हूँ। ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉರಿದುಂಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. कितने लोग हैं जो यहाँ हिंदी समझ सकते हैं? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ? ओके वंडरफुल, ज्यादातर लोग समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು. ऑलराइट, तो आइए जो हमने वचन पढ़ा है उसमें हम जाते हैं। ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಳೋಣ. मत्ती 7 उसका 7 कहता है, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, मांगोगे तो मिलेगा, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, इसमें दूसरा जो भाग है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, उसमें से मैं आ रहा हूँ। ಈ 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2ನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. अगर प्रभु की इच्छा हुई, अगर प्रभु मुझे फिर यहाँ लाता है, तो मांगोगे तो कैसे मिलेगा, ढूंढोगे तो कैसे पाओगे, हम उसमें खटखटाओगे तो कैसे खोला जाएगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಮರಳಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. तो खोजना क्या होता है? ಹುಡುಕುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? हमने दूसरा वचन जो पढ़ा वो मत्ती 6 उसका 33 था। ನಾವು ಇದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿವಿ. और ये जो वचन है हम सभी को पता है। ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತರೆ.
कोई है जो पहली बार ये वचन सुन रहा है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. सब लोगों ने वचन सुना है, seek ye first the kingdom of God. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದಿರಿ. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೌಕ ಪಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And his righteousness and all these things shall be added unto you. ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತೌಕ ಪಡ್ರಿ, ಅದಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ದೊರಕುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. तो अभी ये वाला जो सेशन है सिर्फ मैं seek ye first के बारे में बताने वाला ಈ हूं. ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. हमारा विषय आज का है परमेश्वर का राज्य. ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ओके, तो उसमें हम जाते हैं क्या है परमेश्वर का राज्य. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ओके, सवाल के साथ शुरू करते हैं. कितनों को परमेश्वर के राज्य में जाना है? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸ್ತೀರಿ? ओके, सबको जाना है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. अभी दूसरा सवाल, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, कौन कौन जाएगा? ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? अभी हाथ नहीं उठ रहा है. ಈಗ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ? कंफ्यूज, शायद शायद नहीं. हाँ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊಂದಲ ಇದೆಯೋ? देखो क्या है परमेश्वर का राज्य. अगर मैं सिंपल आप लोगों को बताऊं, ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ये हुगार नाम का गांव है, राइट? ಇದು ಉಗಾರ್ ಎಂಬ ಊರಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? अभी मैं आया हूँ आपके बीच में ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग अब गरीब हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हारे खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसका सब सोल्यूशन क्या है? ನಿಮ್ಮ हत्र ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನ್ರಿ? ये राज्य में क्या है इसका सोल्यूशन? ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನುಂಟು? क्या है? ಏನಿದೆ? पैसा. ರೊಕ್ಕ, ದುಡ್ಡು. बराबर, सबको चाहिए पैसा. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ? कोई है बोलेगा मेरे को पैसा बिल्कुल नहीं पसंद. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ರಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हुगार में एक खेत है, खेत के बीच में जाओ, खोदो, वहां पे मैंने खजाना रखा है, जहाँ पे 100 किलो सोना मैंने छुपा के रखा है. ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 100 kg ಬಂಗಾರವನ್ನ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಿ? और अब मैं जा रहा हूँ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. और तुम्हारा काम है ढूंढना. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. जो पूरे मन से ढूंढेगा उसको वो मिलेगा. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವುದು. और ये है गन्ने के खेत में. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. और मैं चला गया. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. आप लोग क्या करोगे? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? घर पे सोओगे आप लोग? ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಲಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ पार्टी करोगे? ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे? ದೋಸ್ತರ ಜೊತೆಲಿ ತಿರುಗಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, क्या करोगे? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? हाँ, ढूंढेंगे. कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಗನ್ನೆಗೆ ಕೇಳ್ತು ಕಬ್ಬಿನ जो ಹೊಲದಾಗ. गन्ना दिख रहा सब टूट जाएगा है, ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಬ್ಬಿರತ್ತರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. क्योंकि आपको क्या चाहिए? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? क्या चाहिए? ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? सोना चाहिए. ಬಂಗಾರ ರೀ, बराबर, ಹೌದಲ್ಲ? क्योंकि आपने बोला और एक पास्टर आया था, वो तो झूठ बोल नहीं सकता. ನೀವಂತೀರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ದಲ್ಲ. तो सच में यहाँ पे कहीं तो हुगार में क्या है? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ सोना है. ಬಂಗಾರ ಇದೆ. ये है परमेश्वर का राज्य. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ರೀ. यीशु मसीह आया था 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು. और उन्होंने बोला, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, तुम लोगों को क्या करना है? ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ सबसे पहले, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಧೌಕ ಪಡಬೇಕು. अभी देखो आप लोग यहाँ पर आए हो, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, यहाँ पर आप बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. क्या सबसे पहले हमने प्रचार शुरू किया? ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವಾ? यहाँ पे हमने सबसे पहला क्या किया? ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? हाँ, आराधना किया. ओके, और ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ हाँ, प्रार्थना. आप लोग आए बोल के आप लोग बोल रहे हमने प्रार्थना किया, आराधना किया. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कोई बंदा आया जिसने इसको साफ किया. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ರು.
कोई आया यहाँ पे वायर सब लगाया, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತಿನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. कोई आया जिससे सारी कुर्सियां लगाई. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. तो ये था सबसे पहले वाला काम. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದು. हम सबका ध्यान है प्रार्थना, आराधना और मैसेज में, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. लेकिन उससे पहले का काम क्या था? ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದೇನು? सफाई और लगाना. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಡೋದು. तो अगर मान लो यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं, अगर कोई वायर लगाने वाला नहीं, आके हम यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं ऐसे? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? नहीं, बराबर. ಹೌದಲ್ಲ? इसलिए पहला जो काम हम करते हैं वो सबसे महत्व है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सबसे पहले ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು परमेश्वर के राज्य की खोज करो. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೌಕ ಪಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. खोज का मतलब क्या होता है? ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? अभी मान लो यहाँ पे किसके पास है सबसे महंगा फोन? पास्टर के पास ही है. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಟ್ಟಿ ಇರುವಂತ ಫೋನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. चलो फोन पे नहीं छोड़ते. सबके पास सोने का चेन है यहाँ पे? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ कोई है सोने का ಚೈನ್ चेन ಇದೆ, पहना है? ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಇದೆ, या अंगूठी कुछ ना कुछ महंगा है किसी के पास? ಒಂದು ಉಂಗುರ. नहीं, मैं लेने वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लो. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. सब ऐसा कवर कर रहे हैं. ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. अगर मान लो आपका चेन अभी बैठे बैठे यहाँ पे खो गया, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚೈನು ಕಳೆದೋಯ್ತು. और आप जैसे आमीन बोल के बाहर वहां पर गए, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ और आप बोला अरे मेरा चेन कहाँ गया? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. तो आप ऐसे घर पे चले जाओगे क्या? ಹಂಗೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, क्या करोगे? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? वापस आओगे, ಮರಳಿ ಬರ್ತೀರಿ, जहाँ पे आप बैठे थे वहां चेक करोगे, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ, जहाँ आपका पीछे वाला बैठा है वहां चेक करोगे, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, यहाँ चेक करोगे, ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, वहां चेक करोगे, ಆ कಡೆ यहाँ जहाँ पे आप आए नहीं यहाँ पे भी आके चेक ನೀವು करोगे. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. बराबर? ಅಲ್ಲ? क्यों? क्योंकि सोना आपके लिए क्या है? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, कीमती है. ಅದು ಬಹಳ ಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. उसी तरह ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ परमेश्वर का राज्य, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು जिसका कोई वैल्यू हम तुलना नहीं कर सकते, ಅದರ ಒಂದು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. अभी हम घर लोगे 2 करोड़ का आपको घर मिल जाएगा बॉम्बे में. ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ಮನೇನು ಸಿಗ್ಬಹುದು. आप यहाँ पे घर लोगे, मेरे को नहीं पता 50 लाख 1 करोड़ में आपको घर मिल जाएगा यहाँ पे, ನೋಡ್ರಿ, right? ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ರೀ. कितना करोड़ रुपया दोगे तो आपको परमेश्वर का राज्य मिलेगा? ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? मिल सकता है? ಸಿಗಬಹುದು. उसकी कोई कीमत है? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. वो कीमत से भी बाहर है. ಅದು ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. तो सोचिए, एक 50,000 का चेन आपके लिए इतना कीमती है, तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए कितना कीमती होना ಯೋಚನೆ चाहिए? ಮಾಡ್ರಿ, 50,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಚೈನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು? इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहले ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು परमेश्वर की राज्य की खोज करो. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. दिन और रात खोज करो. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. दिन और रात खोज करते रहो. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तुम पूरे हृदय से, यिर्मयाह 29 उसका 13 में कहता है, अगर तुम पूरे हृदय से मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ 29ನೇ ಯೆರೆಮೀಯನ 29 ಅದರ 13 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ನಾನು ಸಿಕ್ಕುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आज डालना है ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, कि मुझे खोज करना है. ನನಗೆ ಹುಡುಕುವುದಿದೆ. क्या करना है? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? बोलो बोलो. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹುಡುಕಬೇಕು. क्या ढूंढना है? क्या खोजना है? ಏನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು? देवर राज्य. राज्य. वेरी गुड. ओके, तो देखो, जब हम खोज करने की शुरुआत करते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೋ फटाफट मिल जाएगा क्या? ಅದು ಆವಾಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೋ? जैसे कि मैंने कहा, मैंने गन्ने के खेत में सोना छुपा के रखा है. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. अभी आप जैसे ही एक गन्ने के खेत में जाओगे, सारा गन्ना निकालोगे, आपको मिलेगा?
ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸಿಗತ್ತೆ? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या आ जाएगा? ಅದು ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗನೇ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? निराशा। ಒಂದು ನಿರಾಶೆ. अरे यार नहीं मिल रहा है। ಅಯ್ಯೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ। दूसरा गन्ने के खेत में गए, ಎರಡನೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, वहां पे भी ढूंढे, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು, नहीं मिला, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, और निराश हो गए। ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆ। 3-4 जब निराशा बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, 3-4 ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಸಿಗದೆ ಇರೋದುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, और हम हमारे कामों में क्या होते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ। बराबर ऐसे करते हैं, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ। यही है हम इंसान। और शैतान भी जो है आकर हमें बरमाता है, बहकाता है कि भाई इसके पीछे मत लगो, ये कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम चले जाओ। ಆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। लेकिन जर्माया कहता है कि जो कोई पूरे हृदय से परमेश्वर को खोज करेगा उससे परमेश्वर को प्राप्त होगा। ಖರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇರಿ, ಯಾರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। आमेन। ಆಮೆನ್। आप लोग विश्वास करते हो? ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಆ ವಿಷಯನ? आप लोग प्रभु को खोज करोगे आज से? ಇವತ್ತಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ? यहाँ पे आप लोग सब परमेश्वर के राज्य की खोज में यहाँ पर आए। ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। आपने शुरुआत अच्छा किया, ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ। लेकिन जब जीवन में परेशानियां आई, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ, जब जीवन में तकलीफें आई, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಾಗ, तो ऑटोमेटिकली हम उस खोज से हट गए। ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿವ್ರಿ। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, प्रभु की खोज करो, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ, ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುರಿ। ओके, ಆಮೆನ್। ऑलराइट। बाइबल में से एक उदाहरण हम देखते हैं। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ। अब्राहम के बारे में सब लोग जानते हैं यहाँ? ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ। ओके, अब्राहम को हम क्या कहते हैं? ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? विश्वासियों का पिता, ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ। कैसे उसको ये नाम पड़ा विश्वासियों का पिता? ನಂಬಿಕೆಯ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು? कौन था अब्राहम? ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಏನಾಗಿದ್ದ? हम अब्राहम के बारे में उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं। ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆದಿಕಾಂಡ 12:1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ। देखते हैं क्या क्या लिखा है वहां। ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला वचन। ಆದಿಕಾಂಡ ಅದರ 12:1ನೇ ವಾಕ್ಯ। कोई पढ़ेगा? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಿ? आमेन। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से कहता है ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, कि अपने देश को छोड़, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನ್ನ ಬಿಡು, अपने रिश्तेदारों को छोड़, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಬಿಡು, अपने घर को छोड़, ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಡು, और उस देश में जा जहाँ पे मैं तुझे लेकर जाता हूँ, ನೀನು ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ। और मैं तुझे आशीष दूंगा, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, और तू दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿ ಆಗ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ। जो तुझे आशीष देगा, ನಿನ್ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರನ್ನ उसे मैं आशीष दूंगा, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, और जो तुझे श्राप देगा, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನ उसे मैं श्राप दूंगा। ನಾನು ಶಪಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। आमेन। ಆಮೆನ್। तो ये अब्राहम का आशीष था, लेकिन अब्राहम का उसके ऊपर कुछ भी नहीं पता हमको, कहां से आया, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, प्रभु ने उसी को क्यों चुना, हम नहीं जानते। ಇದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಏನಾಗಿದ್ದ, ಯಾಕೆ ಬಂದ, ಏನು ಎಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। अगर हम इसका हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे, इतिहास में अगर हम जाएंगे, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಆತನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ये जो रबी लोगों ने लिखा है, जो मेसियानिक लोगों ने लिखा है, जो यहूदियों ने जो लिखा है, उनका एक और किताब है जिसको कहते हैं तालमुद, जहाँ पे एक्स्ट्रा हिस्ट्री रिकॉर्ड किया गया है। ಈಗ ಈ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತರು ಯಹೂದಿಯರು ಬರೆದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾರೆ, वहां पे लिखा गया है कि अब्राहम का जो पिता था उसका नाम था तेरा। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತೇರನು ಎಂಬುದಾಗಿ। कोई जानता है तेरा क्या करता था? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತ್ರಿ ತೇರನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಆತನ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆತನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? हाँ बोलो।
हाँ मूर्ति बनाता था। ಆತನು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದ. ठीक है, तो अब्राहम का पिता क्या करता था? मूर्तियां बनाता था। ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. अभी मूर्ति बनाकर घर पे तो नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? ಆತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಮಾರ್ತಿದ್ದ, बेच देंगे, बराबर। ಮಾರ್ತಿದ್ದ. तो उनका एक दुकान जैसा होगा, उस समय का कोई दुकान है, ಬಹುಶಃ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಿರಬಹುದು. तो वो दुकान में उन लोग मूर्तियां रखते थे, बेचते थे। ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಿದ್ರು. तो एक दिन अब्राहम बैठा था दुकान में और वो सोचने लगा ये मूर्तियां में क्या है। ಒಂದಿನ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಕುಂತಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಕುಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? हम इसको हमारा भगवान कहते हैं, ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. लेकिन इसको तो अभी मेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया। ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. तो मूर्ति से बड़ा तो उसका बाप हो गया, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, बराबर। ಅಲ್ಲ? अभी पास्टर बड़े हैं, बराबर, लेकिन उनका बेटा इनसे भी बड़ा पास्टर बन जाए तो भी बेटा तो इनके नीचे ही रहेगा ना। बाप बाप होता है। ಪಾಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ತಂದೆ ತಂದೆನೇ ತಾನೆ, बराबर। ಅಲ್ವಾ? वो बड़ा हो जाएगा तो ये उनको पापा करके तो नहीं बुला सकते। ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. तो अब्राहम जानता था कि ये मूर्ति बनाने वाला तो मेरा पिता है, मेरा पिता इससे बड़ा है, इससे बड़ा कौन है। ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಅಂತಿದ್ದ, ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವವನು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು? तो वो परमेश्वर की खोज में था। ಆವಾಗ ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. वो ढूंढ रहा था कौन है जिसने ये आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ಆತನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರು ಈ ಆಕಾಶವನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. कौन है जिसने इस पंछियों को बनाया है, ಯಾರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ कौन है ಎಂಬುದಾಗಿ. इस जानवरों को बनाया ಈ है, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಎಂಬುದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. कौन है जिसने मुझे बनाया है। ನನ್ನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಎಂಬುದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ये मूर्ति तो मुझे नहीं बना ನನಗೆ सकता, ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೂ ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. क्योंकि मेरे पिता ने उसे बनाया है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. तो एक दिन क्या हुआ, ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು? उसका पिता कहीं बाहर गया था और अब्राहम अपने दुकान में बैठा था ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಬ್ರಾಹಂ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक लाठी उठाई और उसने सारी छोटी छोटी मूर्तियां जो थी सब तोड़ दिया। ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಆತನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और उसने सिर्फ एक बड़ा मूर्ति रखा ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ. और उस मूर्ति के हाथ में छड़ी लगा दिया। ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಡಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. तो उसके पिता आए, ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದ್ರು. उन्होंने देखा, अरे किसने तोड़ दिया है सारी मूर्तियों को। ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತದನ್ನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದು? तो अब्राहम ने कहा, ये जो बड़ा मूर्ति है ना, छोटा मूर्ति का झगड़ा हो गया और अब इसको बहुत गुस्सा आया, बड़ा मूर्ति ने छोटा मूर्ति को सबको तोड़ दिया। ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. तो उसके पिता ने कहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. तो अब्राहम ने कहा, क्यों? ಯಾಕೆ? ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ? तो बोला, अरे ये तो सिर्फ मूर्तियां हैं, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಬರೀ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ये कैसे उसे मार सकता है। ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? अब्राहम कहता, पिताजी मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ಅವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ये ಇದ್ದೀನಿ. सिर्फ मूर्तियां हैं, ಇವು ಬರೀ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. इसे हम कैसे उसकी उपासना करें। ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು? समझ में आ रहा आपको? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? तो अब्राहम किसकी खोज में था? ಈಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ? उस परमेश्वर की, ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನನ್ನ, जिसने इस पृथ्वी को रचा है। ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನನ್ನ. तो वो अपने सिस्टम के अगेंस्ट गया, ಆತನು ತನಗಿರುವಂತ ನಿಯಮಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದ, अपने परिवार के विरुद्ध गया, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದ, अपने पिता के विरुद्ध गया, ತನ್ನ ತಂದೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದ. क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर की खोज में था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದ. और वचन ये कहता, अगर तुम पूरे हृदय से मेरी खोज करोगे, ವಾಕ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇಳೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ तो मुझे पाओगे। ನನಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. तो परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. और कहता है, ए अब्राहम ನಾನು ಕರಿತಾನ, ಅಬ್ರಾಹಮನೇ आजा, ಬಾ, समय आ गया है, ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. कि छोड़ तेरे परिवार ಈ को, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಬಿಟ್ಟು वो ಬಿಡು, तेरे घर को छोड़, ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು तेरे ಬಿಡು, भूमि को छोड़ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, और उस देश में जा जहाँ पे मैं तुझे लेकर जाता हूँ। ತೋರಿಸುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗು. देखिए, अब्राहम नहीं जानता था ये कौन है।
ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈತನ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन ये इतना जानता था कोई तो है. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. तो जब उसने आवाज सुना ಆತನು ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಾಗ तो उसने कहा यही है जिसकी खोज में मैं लगा हुआ ಆವಾಗ था. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹುಡುಕುವಂತವನು ಇವನೇ जो ಎಂಬುದಾಗಿ. जिंदा खुदा है. ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ಆತನು. वो मैंने मेरे कमरे में बैठ के प्रार्थना किया. ಆತನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. वो स्वर्ग का परमेश्वर ने सुना और मुझे पुकारा. ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. उसने मेरा नाम लिया अब्राम. ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು ಅಬ್ರಾಮನೇ. हमारा परमेश्वर वो है ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ಈ ತರ ನಮ್ಮ जो ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. तुम्हारे नाम को जानता ಆತ है. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲ ಆತನು. वो तुम्हें नाम से पुकारता ನಿಮ್ಮ है. ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯುವ वो ಆತನು. तुम्हारे सर के बालों को भी वो जानता ನಿಮ್ಮ है. ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಸಹ ಆತನ ಎಣಿಕೆಗಳಲ್ಲುಂಟು. हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. अगर तुम पूरे हृदय से उसकी खोज करोगे ಒಂದೇಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾತಂದ್ರೆ तो तुम परमेश्वर को पाओगे. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕುವನು. आमेन. ಆಮೆನ್. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है देव- जो तुझे आशीष देगा ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರನ್ನ उसे मैं आशीष दूंगा. ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. और जो तुझे श्राप देगा ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಶಪಿಸಿದರೆ उसे मैं श्राप दूंगा. ನಾನು ಅವರನ್ನ ಶಪಿಸುವೆನು. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ अब्राहम. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ और वो ಹೇಳ್ತಾನೆ. अब्राहम का आशीष ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ हम अन्य जातियों के ऊपर भी है. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. क्या आप विश्वास करते हो? ನಂಬುತ್ತೀರೋ? ಆ विश्वास करते हो कि नहीं करते ಆಶೀರ್ವಾದವು हो? ಅನ್ಯ ಜನರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. क्योंकि यीशु मसीह के जरिए ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ वो अब्राहम का आशीष ಆ ಅಬ್ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವು आज मेरे ऊपर और आपके ऊपर है. ಅದು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. आमेन. ಆಮೆನ್. तो जो हमें आशीष देगा ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು उसे परमेश्वर आशीष देगा. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು और जो ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तुम्हें श्राप देगा ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಪಿಸುವಾಗ उसे परमेश्वर श्राप देगा. ಆತನನ್ನ ದೇವರು क्योंकि ಶಪಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. तो सबसे पहले क्या करना है? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. क्या है परमेश्वर का राज्य? ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನು? देखो हमको ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ಇದನ್ನ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. क्योंकि हम भारत देश में हैं ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತ और ದೇಶದಲ್ಲಿ, हमारे यहाँ भारत देश को लोकतांत्रिक कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಕತಂತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. क्या है डेमोक्रेसी? ಲೋಕತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? हम हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಆರಿಸ್ತೇವೆ. अभी 2 महीना पहले सब लोग वोट देने गए थे. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. क्यों वोट देते हैं हम लोग? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? क्यों वोट दिया आपने? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? कि आप जिसको पसंद करते हो वो आपका प्रधानमंत्री बने. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆತನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ बराबर. ಬಯಸ್ತೀರಿ. लोकतंत्र में क्या होता है? ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? मेजॉरिटी जीतता है. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ರೀ. मान लो मेरे को मोदी जी पसंद है, ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟ, इनको राहुल गांधी पसंद है, ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಷ್ಟ. लेकिन जो मोदी की तादाद ज्यादा है वो ही जीतेंगे ಮೋದಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋರ್ರಿ. और इनकी तादाद अगर कम है तो ये कभी नहीं जीतेंगे. ನಮ್ಮ ಮತಗಳು ಬಹುಮತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. तो ये है लोकतांत्रिक देश. ಇದು ಲೋಕತಂತ್ರದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. लेकिन कोई यहाँ पे भाइयों में से कोई सऊदी अरब गया है काम करने के लिए? ನನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೌದಿ ಅರಬ್ಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? नहीं. ओके, कोई नहीं गए. जाना जाओ भी मत, इधर ही रहो. ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ओके, सऊदी अरब में जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋಕತಂತ್ರದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, वो एक किंगडम है. ಅದೊಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. क्या है डिफरेंस बिटवीन अ किंगडम एंड डेमोक्रेसी? ಆಮೇಲೆ ಲೋಕತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು? डेमोक्रेसी में हम हमारे प्रधान को चुनते हैं, ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. लेकिन राज्य में या किंगडम ऑफ सऊदी अरब में राजा ही होता है वहां का मुखिया. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. और राजा का बेटा ऑटोमेटिकली राजकुमार बन जाता है. ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಮಗ ತಾನಾಗಿನೇ ಆತನ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. वो लोग कितने अच्छे हो तो लोगों का भला, लोग का भला हो जाएगा अगर वो लोग अच्छे हैं तो. ಅವ್ರು ಒಂದೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜನರ
ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. अगर वो लोग बुरे हैं तो लोगों को सहना पड़ेगा, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಠಿಣರಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಜನ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ओके, हमको राज्य समझने में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी के लोग हैं. ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುವಂತ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ये बाइबल जो है एक राज्य के बारे में है. ಈ ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನೇ ಉಂಟು. ठीक है, अभी डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम मैं बताता हूँ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. आप कल गए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, ನೀವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. आपके पास डॉक्यूमेंट सारा है नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट कम है, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವ್ರಿ. और वो ऑफिसर ने बोला जाओ ये डॉक्यूमेंट लेके आओ. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. और आपने एक अलग डॉक्यूमेंट निकाला अंदर से, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, जिसमें गांधी जी का फोटो लगा हुआ है. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ ರೀ. और वो डॉक्यूमेंट जैसे ही जाता है ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಕೊಟ್ರೆ सारा अप्रूव हो जाता है. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. सबको समझा नहीं है ಎಲ್ಲರಿಗೂ डॉक्यूमेंट. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. पैसे वाला डॉक्यूमेंट 500 का नोट जब जाता है 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ರಿ, सब ठीक हो जाता है. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. अगर मान लो यहाँ पे किसी ने किसी का खून कर दिया, ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸಿದಾರಂದ್ರೆ, अगर वो बहुत पैसे वाला होगा, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತನ ಬಹಳ ದುಡ್ಡುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರೆ क्या वो जेल जाएगा? ಏನ್ ಆತನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं दारू पी के गाड़ी चलाया और मैंने किसी को उड़ा दिया, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನ್ ಬಹಳ ದುಡ್ಡುಳ್ಳವನು, ನಾನ್ ಸೆರೆ ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾರದಾದ್ರ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ, मैं जेल जाऊंगा. ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. मेरे जगह पे मेरा ड्राइवर चला जाएगा, स्टोरी पूरा पलट जाएगा. ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. क्या कहेगा, स्टोरी मेरा बदला ड्राइवर देते. चला रहा था. ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ये सब क्यों होता है? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? करप्शन बोलते हैं इसको. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. पैसे पे चलता है हमारा देश. ನಮ್ಮ ದೇಶ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. लेकिन यही चीज ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಷಯ तुम राज्य में जाओ, ಒಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, अगर सऊदी में किसी ने किसी का खून कर दिया या रेप कर दिया, उसका क्या सजा होता है पता है आपको? ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ उसको सड़क के बीचों बीच उसको लटका दिया जाता है. ಅಂತವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ರೋಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. उसको लोगों के बीच में उसके सर को 2 टुकड़ा कर देंगे. ಜನರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಆತನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೊಳಗೂ ಸೀಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ? घूम रहे आके दूसरा खून कर देता है. ಬಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ. डिफरेंस समझ में आ रहा आपको? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ? ये है परमेश्वर का राज्य भी. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಉಂಟು ರೀ. प्रभु कहता है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ओके, उसके पहले हम आते हैं. ಅದಕ್ಕಿಂತ परमेश्वर का ಮುಂಚೆ राज्य क्या है? ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? परमेश्वर का राज्य एक जगह है. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. और वो जगह कैसा है? जहाँ पे कोई आंसू नहीं, बीमारी नहीं, रोना नहीं है, आनंद ही आनंद होगा. हम गीत गाते हैं, अंबर भी नया धरती भी नया है. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲಿಲ್ಲ. वहाँ की सड़कें भी सोने की बनी हुई. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತವು. आप लोग ने सबने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ರಿ? इसलिए उधर जाना है ना आपको. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. बराबर, वेरी गुड है. सब जाएंगे अभी है. ಹೋಗೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. तो ये परमेश्वर का राज्य है. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ರೀ. राज्य में एक राजा होता है. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿರ್ತಾನೆ. राज्य में क्या होता है? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? राजा होता है. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. कौन है हमारा राजा? ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? यीशु मसीह. ಯೇಸು बराबर, ಕ್ರಿಸ್ತನು. वो राजाओं का राजा है. ಆತನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು. आमेन. ಆಮೇಲೆ राज्य में नियम होता है. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ये बाइबल जो है हमारा नियम है. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. और इसमें लिखा है ना क्या करना है, क्या नहीं करना है. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. और हम लोग क्या करते हैं? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? जो लिखा है मत करो वो ही ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನ್ ಬರೆದಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ करते हैं. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ऐसे हैं हम. बराबर, ಹಂಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. कि उघार के लोग जो बोलते हैं वही करते हैं बाइबल के. ಉಗಾರದಾಗ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೈಬಲ್. ट्रांसलेशन कुछ तो चेंज हुआ है. तो परमेश्वर का राज्य में क्या क्या है? एक जगह है, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, राजा है, ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, नियम है,
ನಿಯಮಗಳುಂಟು. अब ये सब है तो क्या एक और चीज क्या होनी चाहिए? ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಏನು? प्रजा है। ಪ್ರಜಾಗಳು, आमीन। ಪ್ರಜೆ. और परमेश्वर की प्रजा कौन है? ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರು? हम। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. आमीन। ಆಮೆನ್. और प्रभु सिर्फ हमें प्रजा ही नहीं बनाता है, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे वो अपना बेटा होने का अधिकार देता है। ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. मानते हो? ನಂಬುತ್ತೀರಿ? तो राजा का बेटा कौन हुआ? ರಾಜನ ಮಗ ಏನಾದ ರೀ? कौन हुआ? ಏನಾದ? राजकुमार। ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದಲ್ಲ? अपने आजू बाजू वाले को बोला, अरे तुम राजकुमार हो, ನಿಮ್ राजा के ಬಾಜುದವ್ರಿಗೆ बेटे हो। ಹೇಳ್ರಿ, ನೀನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದೀಯಾ, ನೀ मालूम ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಇದೀಯಾ? मालूम नहीं था ना आप लोग? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? अच्छा लग रहा है? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? अच्छा लग रहा है? तो अब से तुम चलोगे तो राजाओं की तरह चलो, है? ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ತರ ನಡಿಬೇಕು. बैठोगे तो किसकी तरह? ಕುಂದ್ರುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ? राजा की तरह। ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳ ತರ, ರಾಜನ್ ತರ. तो तुम राजा है ನೀವು ರಾಜ ಆಗಿದ್ರೆ और तुम्हारा परमेश्वर ನಿಮ್ಮ ದೇವರು राजाओं का राजा। ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು. आमीन। ಆಮೆನ್. इसलिए उसे हम राजाओं का राजा कहते हैं। ಇದೇ ಕಾರಣ ನಾವು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ. तो सबसे पहले हमें खोज करना है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जाए। ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹುಡುಕುವುದೇನಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. क्या हर कोई परमेश्वर के राज्य में जाएगा? ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ? चलिए एक बाइबल का वचन निकालेंगे, यूहन्ना 3 उसका 3 पढ़ेंगे। ವಾಕ್ಯ ತೆಗಿಯೋನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಯೋಹಾನ ಅದರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹಾನ 3:3. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯನು ಸಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು. अभी देखो यहाँ पे निकोदेमस नाम का एक फरीसी है। ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೋದೇಮನು ಎಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನಿದ್ದಾನೆ. फरीसी कौन है? फरीसी वो है जो बाइबल के बारे में सिखाता था उस समय में। ಫರಿಸಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ, ಫರಿಸಾಯರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತವ್ರು ಆವಾಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ये लोग बहुत ज्ञानी थे, ಇವರು ಜ್ಞಾನವಂತರು. लेकिन उनके बीच में कोई आता है और परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है। ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. देखिए आज की तारीख में जो प्रचार नहीं हो रहा है वो यीशु मसीह ने किया था उस समय में। ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ. यीशु मसीह का जो पहला प्रचार लोगों के बीच में था, मत्ती 4 उसका 17 में लिखा है। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಚಾರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತಾಯ ಅದರ 4:17ನೇ ವಾಕ್ಯ. मन फिराओ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. यीशु मसीह से पहले ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ यूहन्ना आता है ಯೋಹಾನನು, ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ ಬರ್ತಾನೆ और कहता है, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मन फिराओ, ನೀವು ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, परमेश्वर का राज्य निकट है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? ಯೋಹಾನನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? परमेश्वर का राज्य। ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ? परमेश्वर का राज्य। ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ. यीशु मसीह ने जब चेलों को नियुक्त करके भेजा, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಕಳಿಸಿದ್ನೋ, उनको बोला 2-2 करके गांव में जाओ, मेरे नाम से चंगाइयां करो, अद्भुत कामों को करो, साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करो। ಅವರು ಇಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ, ರೋಗಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ अब ಕಳಿಸಿ. यहाँ पे निकोदेमस आके पूछता है, क्या है प्रभु ये परमेश्वर का राज्य? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೋದೇಮನ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. आप लोगों को अच्छा लग रहा है ನಿಮ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ? कि नींद आ रहा है? ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿದ್ರಿ? नींद नहीं आ रहा है। जिसको अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ओके, तो निकोदेमस पूछता है, ನಿಕೋದೇಮನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, प्रभु ये परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे प्रवेश करूं? ದೇವರೇ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? तो यीशु मसीह उसको तीसरे वचन में क्या उत्तर देता है? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है, ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. आज कितनों का यहाँ नया जन्म हुआ है? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ओके, नया जन्म क्या है? ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? तुम्हारा जल से और आत्मा से बपतिस्मा होना, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ठीक है. बेसिकली तुम्हारा जल का बपतिस्मा को हम कहते हैं born again experience. ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. अगर नहीं हुआ बपतिस्मा तो पास्टर से कांटेक्ट करिए, पास्टर आपको सिखाएंगे. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. तो परमेश्वर के राज्य में आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ? यहाँ पे कोई वाटर पार्क है? है? Not here. अच्छा, Nearby. ओके. कोई गया है कभी वाटर पार्क? ಯಾವಾಗಾದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? कम लोग. ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ओके. Many of them. तो देखो, बाहर से हम क्या करते हैं, वाटर पार्क को देखते हैं. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವ್ರಿ. हमको लगता है अरे वाह क्या मस्त है, हैं? ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ऐसा बैठो तो ऐसे ही नीचे आ जाते हैं, ಹಿಂಗ್ ಕುಂತ್ರೆ ಹಿಂಗ ಬರ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ. ऐसा जाओ तो पानी ही पानी आ रहा है. ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. खास करके जो लोग नहाते नहीं उनको वाटर पार्क बहुत अच्छा लगता है. ಯಾರು ಜಳಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು. तो वाटर पार्क की विशेषता है बोल के हमको इच्छा है कि हमको कहाँ जाना है. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ तो हम देखो ऐसे आप मुंह उठा के जा सकते हो क्या वाटर पार्क में? ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಐತ್ ಬಿಡಂತೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ? वॉचमैन अंदर जाने देगा? ಹಂಗೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನ? आपको पहले देखने को मिलता है बाहर से. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೀ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. उस देखने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है. ಅದನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. तो वो टिकट है बपतिस्मा. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो एक टिकट लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बपतिस्मा. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ. बपतिस्मा क्या है? हमारा पुराना पाप भरा शरीर को हम मार डालते हैं और जब हम पानी से बाहर आते हैं एक नया मनुष्य बनकर हम ದೀಕ್ಷಾ आते हैं. ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ನೀರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ. इससे क्या होता है? हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು. लेकिन तुम्हें अगर प्रवेश करना है ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ तुम्हें तुम्हारा जीवन सही रखना होगा. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. जैसे कि अभी मान लो आपने वाटर पार्क का टिकट ले लिया, आपको बैंड लग गया. ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿದೆ. लेकिन आप अंदर जा रहे हो, सिक्योरिटी चेक के लिए आप जा रहे हो. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. आपके बैग में दारू का बोतल है. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. आपके बैग में बंदूक पड़ा है. ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. आपके बैग में आग लगाने का सामग्री है. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನುಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ क्या आपको अंदर जाने मिलेगा? ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि आपका पास सारी सही चीजें नहीं है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಕರವಾದದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. इसलिए परमेश्वर के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश करना है ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ तो तुम्हें जल और आत्मा का जन्म लेना होगा. ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. पांचवा वचन कहता है 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, जब तक तुम्हारा जन्म आत्मा और जल से नहीं होता है तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇರಲಾರೆ. समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? तो परमेश्वर के राज्य में जाना है, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, क्या करना पड़ेगा? पहले ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? टिकट लेना. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. क्या लेना पड़ेगा? ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. कितनों के पास अभी टिकट है? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ರೀ? वेरी गुड. जिसने अभी टिकट नहीं लिया है जल्दी टिकट ले लो, बस ಯಾರ್ಯಾರು छूटने वाला है. ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೋ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ರೀ. क्योंकि ಯಾಕಂದ್ರೆ मन फिराओ, ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, परमेश्वर का राज्य निकट है. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? खोज करना है. ಹುಡುಕಬೇಕು. क्या करना है? ಹುಡುಕಬೇಕು. मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग मेरे साथ रहो. ನಾನು ಮರಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರಲಿ, ಮಲಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो सबसे पहले क्या करना है? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? खोज करना है. क्या करना है? ಹುಡುಕಬೇಕು. खोज करना है. ಹುಡುಕಬೇಕು. दूसरी बात, किसकी खोज करना है? ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು? परमेश्वर के राज्य को. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. तीसरी बात है कि हम इसमें कैसे प्रवेश करें? ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? कैसे प्रवेश करेंगे? ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು?
जल और आत्मा से जैसे आपका बपतिस्मा होता है तो तुमको एंट्री टिकट मिल गया। ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. चलो अभी अंदर आ गए वाटर पार्क। ಈಗ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರಿ. अभी जो मन में आया कर सकते हैं, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? कर सकते हैं। ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. उधर वाटर पार्क के अंदर जाके मट्टी डाल दोगे तो ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದ್ರಿ. दूसरे भाई को उठा के पानी के अंदर फेंक रहे हो ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಂತಾರ ಒಬ್ಬನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೀರಾಗ ಹೋಗಿಬಹುದಾ? और बच्चे लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, वो सब पानी में करे तो ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. क्या करेगा रिसोर्ट वाला? ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? क्या करेगा? तुमको फूलों से तुम्हारा स्वागत करेगा, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಮಾನ बोलेगा अरे ಮಾಡ್ತಾನೆ. बहुत अच्छा काम किया ಬಹಳ तुमने, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. तुमने टिकट खरीद के अंदर आया, वाह वाह वाह, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ कितना ಬಂದ. अच्छा काम किया है ಎಷ್ಟು तुमने। ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ऐसा करेगा कोई? ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, लात मार के बाहर निकाल देगा तुमको। ಜಾಡ್ಸ್ವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ. तो अंदर आने के बाद भी डेंजर है। ಆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೂ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಉಂಟು. तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. टिकट लेके बैठे, अभी तो मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। ಟಿಕೆಟ್ ತೊಂದ್ ಕುಂತೇವ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. अभी यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह मेरे को ही लेने को आ रहे ಯೇಸು हैं। ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. जब धुरी फूकेगा पू पू पू, ಯಾವಾಗ ತುತ್ತಿರು ಊದುತ್ತದೋ तो आप बोलोगे अरे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, अरे बाजू वाला चला गया, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। ನನ್ ಬಾಜುದವಂತೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. क्योंकि अभी भी हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसे परमेश्वर चाहता है। ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯೇಸು ದೇವರು ಬಯಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. तो परमेश्वर के राज्य में आगे अच्छी बात है, ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ. लेकिन उसमें बढ़ते रहना है, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು, उसमें चलते रहना है, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा दिया है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. लेकिन हमें अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ बढ़ना है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾವು फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಹಿಮೆಗೆ आमेन, ಆಮೆನ್ चलते रहना है। ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. रास्ता सकरा है, नैरो वे, इट्स अ नैरो वे। ಆ ಮಾರ್ಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ. बहुत तकलीफें आएंगी, ಬಹಳ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, बहुत परेशानियां आएंगी, ಬಹಳ ಸಂಕಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, बहुत रुकावटें आएंगी, ಬಹಳ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. हमारे परिवार के लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬದಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗ್ತಾರೆ, हमारे जगह के लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗ್ತಾರೆ, तुम्हें श्राप दिया जाएगा, ನಿಮಗೆ ಶಪಿಸ್ತಾರೆ, तुम्हें त्यागा जाएगा, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ, तुम्हें निंदा किया जाएगा, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, तुम्हारा अपमान किया जाएगा। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ತಾರೆ. लेकिन यीशु मसीह कहता है डरो मत, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. अगर तुम मेरे लिए त्याग सहते हो, तकलीफ को ಆಮೆನ್. सहते हो, ಒಂದೇಳೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ओ तुम धन्य हो, ನೀನು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. और परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। ಆಮೆನ್. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. आमेन। ಆಮೆನ್. तो ये तकलीफों से हमें डरना नहीं है। ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರದು. बोलो बाजू वाले से, बोलो मैं डरूंगा नहीं, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं कौन हूँ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ? हम राजा है। ನಾವು ರಾಜ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. युद्ध तो होता है ना, ಯುದ್ಧ ಅಂತೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ರಾಜ ನಾವು ಬೇಕಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ. तो हम तैयार रहेंगे। ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. तो हमें चौथी बात जो है, ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ, मन फिराना है। ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. क्या करना है? ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. बोलो बाजू वाले को, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, मन फिराना है। ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ. क्यों मन फिराना है? ಯಾಕೆ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. अगर मान लो ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, एक डेट आ गया, ಒಂದು ತಾರೀಖ್ ಬಂತು, स्वर्ग से आवाज आ गया, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, मैं कल दोपहर को 12 बजे आने वाला हूँ। ನಾನು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. तो तुम्हारा फास्टिंग प्रेयर आज से ही चालू हो जाएगा। ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. तुम्हारा मोबाइल कहाँ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. तुमको जिससे नफरत है सबको एक एक करके कॉल करोगे। अरे ನೀವು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. किसी से झगड़ा हुआ है सबको कॉल करोगे। ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಿರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. अरे
सिस्टर मेरे को माफ कर दो, ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ब्रदर प्लीज मेरे को माफ कर दो। ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. वो 10 साल पहले जो आपने ऐसा किया था, ನೀ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ वो मेरे को बहुत बुरा लगा, ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸಿತ್ತು. इसलिए मैं आपसे बात नहीं करती थी। ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन अभी कल दोपहर को 12 बजे यीशु मसीह आ रहे हैं। ಈಗ ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋವಿದಾನ. अरे अभी मैं कैसे उनके सामने खड़े रहूं, आपके सामने नफरत लेके? ಈ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? तो प्लीज मेरे को माफ कर दो सिस्टर। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಸಿಸ್ಟರ್. वो बोलेगी नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगा। ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. आप बोले प्लीज सिस्टर 12 बजे आ रहे हैं, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरा सोना दे देती हूँ आपको, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಬಂಗಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, प्लीज मेरे को माफ कर दो। ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. कोई आएगा तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಪಾಳಿಗೆ ಸೊಟ್ಟ ತಿಡ್ತಾನ್ರಿ, आप बोलो मारो और मारो। ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ ಬಡೀರಿ ಇನ್ನು ಬಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. क्यों? ಯಾಕ್ರಿ? क्योंकि कल दोपहर को 12 बजे ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ यीशु मसीह आ रहा है। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. तुम ऐसे फुकट का चल के जा रहे हो, कोई तुम्हें गाली देगा, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ अंदर से गुस्सा आएगा, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. बट फिर ओ दोपहर को 12 बजे यीशु। ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಾನಲ್ಲ. क्यों? ಯಾಕೆ? अचानक तुम पवित्र कैसे बन गए? ಯಾಕೆ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ್ರಿ? कैसे बन गए बोलो? ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ? क्यों क्यों बोलो बोलो? ಯಾಕೆ 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 ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ್ರಿ? 12 बजे 12 ಗಂಟೆ. इस वजह से यीशु मसीह ने बोला नहीं मैं कब आने वाला हूं, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्योंकि वो जानता है अगर मैं समय दे दूं 2 दिन पहले सब मन फिराएंगे। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ನಾವೊಂದು ಡೇಟ್ ತಾರೀಖ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. या 40 दिन का फास्टिंग, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 40 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. संसार को मैंने छोड़ दिया, ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು अब ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, मैं और मेरा परमेश्वर ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಷ್ಟೇ, हम पवित्र हैं, ನಾವು मैं ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, परमेश्वर का बेटा हूं, ನಾ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, मैं ही जाऊंगा स्वर्ग में। ನಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. इसलिए प्रभु ने समय नहीं बताया। ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ये एक दिन का पवित्र जीवन नहीं चलेगा, ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. तुम्हारा हर एक दिन पवित्र होना चाहिए, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. तब ही तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस होगे। ಆವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ओके, अभी यहाँ पे सब बड़े लोग हैं, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದೀರಿ. बराबर? अभी मैं अभी 34 इयर्स का हूँ, ಈಗ ನಾನು 34 ವರ್ಷದವನಿದ್ದೇನೆ. लेकिन मेरे को देख के 45 साल का लगता हूँ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ 45 ವರ್ಷದವನ್ ಕಾಣ್ತೇನೆ. या कोई बोलेगा 50 साल का लगा मेरे, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ 50 ವರ್ಷದವ್ರು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತ. क्योंकि मेरा शरीर बड़ा है पास्टर से भी, ಹಾ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಿಂತನೂ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. देख के डर लग रहा है कि नहीं है? ಹಾಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. सेम एज, हाँ सेम एज है। तो ये मेरा शारीरिक एज है, ಇದು ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ರೀ. लेकिन मेरा आत्मा का भी एक एज है, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಸುಂಟು. क्योंकि हमारा नया जन्म होता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, बराबर? आत्मा भी हमारा बढ़ रहा है, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. तो तुम्हारी आत्मा का उम्र कितना है ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? नहीं मालूम? चलो देखते हैं, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय निकालो। ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ ಅದ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಓದಾಯಕ್ ಬರೋಣ. 3 अध्याय उसका 1 से लेके कुछ वचन पढ़ेंगे। 1ರಿಂದ ಓದೋಣ್ರಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ ಓದೋಣ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಂತೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಗೂಸುಗಳು ಆಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೇನು, ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ? ओके, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं?
यहाँ पे पौलुस ये कहता है ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, कि मैं तुम लोग से बड़ी बड़ी आत्मिक बातें नहीं कर पाया, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. लेकिन मेरे को तुम लोग को साधारण सा दूध पिलाना पड़ा, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. क्योंकि अभी यहाँ पे छोटा बच्चा, वहाँ पे देखो ब्रदर के गोद में एक छोटा बच्चा बैठा है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. जब वो छोटा था, 1 साल का था, ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, या वो 6 महीने का था, 6 ತಿಂಗಳದವನಿದ್ದಾಗ, यहाँ पे बहुत सारी माँ लोग बैठे हैं. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಯಿಂದಿರು ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ. क्या आप लोग चिकन लेग पीस उसके मुंह में डाल के निकालोगे? ನಿಮ್ಮ 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರುತ್ತ, ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತುರುಕಿ ತೆಗಿತೀರಿ? अंडा ठप मुंह में डाल दोगे? ತತ್ತಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ? करोगे क्या? ಮಾಡ್ತೀರಿ? क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि वो बच्चा है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗು, ಕೂಸಾಗಿದ್ದೀರಿ. उसका उम्र क्या है? ಅದರ ವಯಸ್ಸೆಟ್ಟು दूध पीने का उम्र है. ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತ ವಯಸ್ಸು. अभी वो बच्चा शायद थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, ಈಗ ಆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. तो अभी वो बोलेगा पापा. ಹಾಗಿದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ. मेरा बेटा है 1.5 साल का, ಇವ್ರ ಮಗ 1.5 ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. वो मेरा फोटो किधर भी देगा बोले पापा. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. मम्मी को देगा बोले मम्मा. ಅವರ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ ನೋಡುವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. अच्छा लगता है. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. और हम क्या बोले? क्यूट बेबी क्यूट. ನಾವಂತೂ ಬಹಳ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. अच्छा लग रहा है. ಅಲ್ಲ, लेकिन अब मेरा बेटा 10 साल का हो गया, ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗ 10 ವರ್ಷದವನ ಆದಂದ್ರೆ फिर भी पापा ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತಾನ, मम्मा. ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. 10 साल का है, 10 ವರ್ಷದವನಿದಾನ. 20 साल का हो गया, 20 ವರ್ಷದವನ ಆದ. पापा मम्मा. हम लोग बोले हैं बच्चा सही नहीं लग रहा है मेरे को. ಈ ಮಗು ಏನ್ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बराबर. ಅಲ್ಲ, अभी आप लोग इधर आके ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ हम क्या बोलेंगे? ನಾವೇನಂತೀವಿ? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಡಬಡಿದೆ, सही नहीं लग रहा है. ಏನೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बराबर. ಬರಬರದೆ. पौलुस ये कहता है, ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अगर तुम लोग के बीच में ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ गुस्सा, नफरत, जलन, लफड़ा ये सब अगर है, ಆ ಶರೀರ ಭಾವ ಅಧೀನಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಜಗಳ, ವಿರೋಧ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, तो तुम आत्मा में क्या हो? ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು क्या हो? ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ? बच्चे हो. ಕೂಸುಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. तो अभी यहाँ पे मेरे सामने आत्मा में बच्चे बैठे हैं कि बड़े लोग बैठे हैं? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ? चर्च में तो आ रहे, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वेरी गुड. 10-20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया, 10 से 30 हो गया है, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದೈತ್ರೆ, 10ರಿಂದ 30 ಆಯ್ತು. लेकिन तुम्हारी आत्मा की उम्र कितनी है? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ರೀ. तुम्हारा आत्मा अभी भी बच्चों की तरह दूध पिलाओ है ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. कि तुम्हारी आत्मा कह रही मैं तैयार हूँ प्रभु के वचन के लिए. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು लेकर आओ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मटन, लेकर आओ चिकन, लेकर आओ. ತೊಂಬರ್ರಿ ಮಟನ್, ತೊಂಬರ್ರಿ ಚಿಕನ್, ತೊಂಬರ್ರಿ. क्या चाहिए आप लोगों को? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? दूध चाहिए कि चिकन चाहिए? ಹಾಲ್ ಬೇಕಾದ ಚಿಕನ್ ಬೇಕ್ರಿ? बोल रहे पास्टर, क्या बोल रहे? फास्टिंग है मेरा आज. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾ ಉಪವಾಸ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಪಾಸ್ಟರ್? देखो हम परमेश्वर के राज में आ तो गए, ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदला अब तक. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. हमारा नया जन्म तो हो गया है, ನಮ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆಯ್ತು. लेकिन क्या हमारे हृदय में नफरत खत्म हो गया? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯೋ? क्या हमारे हृदय के अंदर से लोगों के प्रति जलन खत्म हो गया? ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, जलन, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯೋ? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत है? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧತ್ವ ಇದೆಯೋ? यीशु मसीह कहता है, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, अगर तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भाई के प्रति अगर नफरत है ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ, और तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा. ನಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. तुम्हारी अगर प्रार्थना सुनना है ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ तो तुम्हें मन फिराना होगा. ನೀವು ಹೃದಯ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. जाओ उस भाई से सॉरी बोलो, ಆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ರಿ. बोलो प्रभु भाई मुझे माफ कर दो. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗೆ. फिर आके मुझसे प्रार्थना करो, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ.
तुम्हारी बहुत सारी प्रार्थनाओं का अगर उत्तर का आंसर अभी तक नहीं मिला है, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ कारण क्या है? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? तुम्हारे मन में किसी के प्रति ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು नफरत होगा। ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ ದ್ವೇಷ, ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. देखो तुम्हें जो है ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ अब ಈಗ शरीर में नहीं चलना है, ನೀವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಬಾರದು, तुम्हें ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ आत्मा में ನಡೆಯುವವರಾಗಬಾರದು, तुम्हें आत्मा में चलना है। ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಬೇಕು. पौलुस कहता है डू नॉट बी कार्नल माइंडेड, ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಡ, बट बी रिन्यूड ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗು. इन द स्पिरिचुअल माइंड, ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. देखो जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते थे, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ವಿ. लेकिन अब हम बड़े हैं ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, तो हमें बड़ों की तरह रहना है। ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. तुम अभी भी लफड़ा करते हो क्या? तुम्हारा कोई टॉय ले लेगा तो? ಈಗೂ ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, स्कूल में हम लोग झगड़ा करते थे ना, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा रबर है। ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अभी भी ऐसे लफड़ा करते हो? ಈಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವಾ? क्योंकि हम बड़े हो गए, एक पेंसिल है। ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ. उसी तरह से हमें आत्मा में भी बढ़ना है, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. हमें शरीर से नहीं चलना है। ನಾವು ಶರೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರದು. क्या है शरीर का स्वभाव? ಶರೀರದ ಸ್ವಭಾವವೇನಾಗಿದೆ? चलो पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय, ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ರೀ. उसका 9 से लेके कुछ ಅದರ 9ರಿಂದ ಓದ್ರಿ. आगे पूरा लास्ट तक 11 में। Amen. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? देखो अगर तुम्हारे अंदर ये जो लिस्ट दिया है, ಒಂದೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, इसमें से अगर कोई स्वभाव अगर तुम्हारे अंदर होगा, ಒಂದೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, तो तुम परमेश्वर के राज्य में ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ प्रवेश नहीं कर सकते। ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. अभी आप बोलोगे, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, देखो मैं गाली दारू वारू तो नहीं पीता हूँ, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ನೋಡ್ರಿ ಶರೇ ಬೇರೆ ನಾ ಏನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कभी गुस्सा आएगा तो गाली निकल जाता है, ಯಾವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಬೇಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. बट मैं चर्च जाता हूँ, ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, दशांश देता हूँ, ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ऑफरिंग देता हूँ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. तो प्रभु तो दयालु है ना, माफ कर देगा। ದೇವರಂತೂ ದಯಾಳು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನ. ऐसा आता है कभी कभी? ಹಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೈತಲ್ರಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ. क्यों पता है? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ? क्योंकि आप इंडियन हो, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿದ್ದೇವ್ರಿ. पैसे से सब काम करने का आदत हो गया है, ದಶಮಾಂಶ ಕೊಟ್ನಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬರಬರ ಆಗ್ತೈತಿ. लेकिन मैं आज तुमको बता रहा हूँ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, तुम परमेश्वर के राज्य के प्रजा हो, ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. और जो राजा ने एक बार कह दिया वो नियम है। ರಾಜ್ಯನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. वहां पे कोई छोटा पाप बड़ा पाप नहीं है, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. पाप पाप है, ಪಾಪ ಪಾಪವೇ. और अगर वो राजा का बेटा भी पाप करते हुए मिल गया, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾಜನ ಮಗನು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ उसको भी मारना पड़ेगा। ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ? समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तो अगर इसमें से कोई अगर हमारे अंदर स्वभाव है, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೆ, तो हम परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकते, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. क्योंकि हम शरीर में चल रहे हैं, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, हम आत्मा में नहीं चल रहे हैं। ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. तो इसलिए आज हमें मन फिराना होगा। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. समझ में आ रहा है? ತಿಳಿತಾ ಇದೆ? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सब मुझको सिर्फ देख रहे हैं? ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಿಂಗ ನೋಡಾತಿರಿ ಕನ್ಕಿಸೋದು? ऐसा तो नहीं ना सिर्फ आपकी आंखें मेरी तरफ है ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬರೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾವು, और आपका आत्मा घर पे है ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. कि कब ये खत्म होगा, मुझे अच्छा स्वादिष्ट बिरयानी खाना है। ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ, ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಡಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आप हो मेरे साथ?
ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀರಾ? समझ में आ रहा है? अगर आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो आपको इन सारी चीजों से दूर रहना ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. देखिए, छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता. ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. देखो, पाप अलग अलग प्रकार के हैं. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳಿವೆ. अभी मान लो ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, मैंने यहाँ पे इनका खून कर दिया. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, सबने देखा, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. तो आप मेरे को क्या बोलोगे? मैं कौन हूँ? ನೀವು ನಮಗೇನಂತೀರಿ? खूनी. ಕೂನಿ, बराबर. ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ. क्यों? क्योंकि सबने ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. देख लिया. तो मैंने इनका खून किया, सबने देखा, तो मैं खूनी बन गया. ಇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಾಗ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂನಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೊಲೆಗಾರ. लेकिन यीशु मसीह कहता है, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, अगर तुम्हारे मन में ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ किसी के प्रति नफरत है, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೆ, तो तुमने हृदय में इनका खून कर दिया है. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಿದಿರಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. अभी ಈಗ मैं ब्रदर को बोल रहा हूँ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. कैसे हो? ಹೆಂಗದಿರಿ? कैसे? ठीक है. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके. अभी मैं मुड़ गया. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ खराब आदमी है. ಇವ್ದೇನ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ, कौन पास्टर बना दिया? ಹೆಂಗ ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಇವನ ಅಂತಾರ. ये कहाँ पे चल रहा है? मेरे मन में. ಇದೆಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ? ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. किसी ने देखा? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? लेकिन बाइबल के अनुसार मैंने क्या कर दिया? ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, खून कर दिया. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. तुमको नहीं दिखेगा, ನಿಮಗದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. तुम बोलोगे खूनी जब मैंने ऐसा खून किया. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತೀರಿ, ನಾನು ಚುಚ್ಚುವಾಗ ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತೀರಿ. लेकिन मेरा हृदय का पाप कौन देखता है? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪಾಪವನ್ನ ನೋಡುವವರು ಯಾರು? ದೇವರು. तो हम लोग को है ना, बाहर वालों में ज्यादा इंटरेस्ट है. हाँ, ये खूनी है, मैं नहीं बात कर रहा. ನಾವು ಹೊರಗಿನವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಇವ್ ಕೂನಿ ಅದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. लेकिन उसने तो एक ही खून किया था. ಆತನು ಒಂದೇ तुम्हारे हृदय में तुमने कितना खून किया है? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಾಯಿಸಿದಿರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. भाभी का खून कर दिया. ಆ? भाभी का खून कर दिया. ವೈನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. मम्मी पापा को तो रोज खून करता हूँ. ಅಪ್ಪ ಅವನಂತೂ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಯಿಸ್ತೀರಿ. मेरी बहन का खून कर दिया है. ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, मेरा फ्रेंड का खून कर दिया है. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀರಿ. मेरा पड़ोसी को खून कर दिया है. ಆಜು ಬಾಜುದವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀರಿ. सोचो सोचो कितना खून किया तुम लोग ನೋಡ್ರಿ, ने. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, है कि नहीं? ಅಲ್ಲ? अभी लग रहा है मैं खूनी हूँ. ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. देखो, एक है जो बाहर का पाप है ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಂತ ಪಾಪ, और सब लोग उसी पे इंटरेस्टेड है. ಮತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಾರ್ರಿ. इसलिए यीशु मसीह आके बदलता है ये सिस्टम को. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ यीशु मसीह ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. आकर 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे मत्ती का, वहां पे लिखा है, तुम लोग ने पहले आज्ञाओं को पढ़ा था कि खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना. लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे हृदय में अगर ये कर दिया तो तुमने उसका खून कर दिया है. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬರೀ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪಿನೇ ಆಗಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತದಾನೆ. यीशु मसीह जानता था. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. फरीसी लोग जो थे वो दिखने में बहुत पवित्र थे, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸಾಯರು ಅವರು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. लेकिन उनके हृदय में पूरा पाप भरा हुआ ಅವರ था. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿತ್ತು. तो प्रभु आज आप लोगों से कह रहा है, इससे बाहर आओ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. क्योंकि तुम लोग भी ऐसे थे. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರಿ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 6 उसका 11 फिर से पढ़ो. ಅದು 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಓದೋನ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು आमेन. हम भी ऐसे ही थे. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ವಿ. आमेन. ಆಮೆನ್. हम भी ऐसे ही थे ना. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲ? हम भी तो पाप में थे. ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ हम ಇದ್ವಿ. भी तो बुरे कामों में थे. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. लेकिन प्रभु ने हमें चुना. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. और यीशु मसीह की दया के कारण आज हम शुद्ध हो गए हैं. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. क्योंकि उस क्रूस पर मेरा भी नाम लिखा था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು.
जिससे उसने वो क्रूस को उठाया, ಅದು ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. किसके लिए उठाया? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ? तुम्हारे और मेरे पापों के लिए. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕಾರಣವೇ. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम पापी हैं. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ವು ಎಂಬುದಾಗಿ. पौलुस कहता है सबने पाप किया है. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो हम हमारी योग्यता से कभी खुद को पवित्र नहीं कर सकते. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. हम कितना भी कोशिश कर ले हम पवित्र नहीं हो सकते. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುಲ್ಲ. परमेश्वर का अनुग्रह से, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ, प्रभु के लहू से ದೇವರ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ हम पवित्र हो जाते हैं. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. वो प्रभु हमें योग्य बनाता है. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. प्रभु हमें काबिल बनाता है ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ कि ಮಾಡ್ತಾನೆ. हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಹಾಗೆ, और हम उसके राज्य में प्रवेश करने ಅವಾಗ ನಾವು पाए. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? मन फिराओ, ಹೃದಯ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. तो आज अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ಇವತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ तो हमें सबसे पहले मन फिराना है. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು? उसके राज्य की खोज में हमें लगना है. ಹೃದಯ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವರಾಗಬೇಕು. वो हमें शुद्ध होना है. ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. हमें एक नया जन्म लेना है. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. हमें हमारी इच्छा से नहीं चलना, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸಬಾರದು, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा से चलना है. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. मैं मेरी गवाही देकर हम प्रार्थना में हम जाएंगे. ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. मैं एक समय में जो है बहुत अच्छा बच्चा था. जब मैं चर्च में था 10th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छा बच्चा था. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಾರಿ मैं ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. संडे स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. और मेरी इच्छा जो बचपन में अगर कोई मेरे को पूछता है ना बड़ा होके क्या बनेगा, ಒಂದೇಳೆ ಸಣ್ಣಾಗಿರುವ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಒಂದೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂದವಾಗದಿ मैं कहता था मैं पास्टर बनूंगा. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. देखो बचपन में जो मूर्खता की बातें करते ना बड़ा होके सच होता है. ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀವ. अभी अगर तुम्हारा बच्चा बोलता है ना मेरे को पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप लोग कहते हैं, चुप क्या गधा. ಹೊಲ್ದ ಕಸ ತಗಕ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದೇಳೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಗ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕಸ ತೆಗಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. तो उसका जो सपना है आप ही तोड़ देते हो. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಕನಸು ನೀವು ಮುರಿದಾಕ್ತಿರಿ. बच्चा जो बोलेगा ना वो करके दिखाएगा. ಆ ಮಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನ್ರಿ. उसको एनकरेज करो. ಅವನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ರಿ. तो मैं इच्छा थी मेरी कि मैं पास्टर बनूं. ನಾನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. लेकिन जैसे कॉलेज में आया, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ अभी हमारे कुछ जवान बच्चे हैं यहाँ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. कॉलेज में जैसे आते हमको क्या आता है, पंख आता है. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವ್ರೆ. और हम उड़ने लगते हैं. ಹಾರಕ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. और जब हम ऐसे उड़ रहे हैं ಹಾರುವಾಗ तो लोग बोलेंगे ये बहुत उड़ रहा है. ಬಾಳ ಹಾರಾಗತ್ತಿ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರ. तो हम बोले ये चुप, देखो क्या मालूम. ಮುಚ್ಚೋ ಮಾರ ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ तो हमारा गर्म खून किसी का सुनता नहीं है. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. हमको लगता है हम ही सही है. ನಮಗನಿಸ್ತೈತಿ ನಾವ ಕರೆಕ್ಟ್. तो वैसे मेरे सही के चक्कर में ಹಂಗೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ मैं संसार में चला गया. ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. संसार में सारे पापों में मैं लग गया. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೋಕದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. और ऐसा समय आ गया कि मेरे मुंह से एक सेंटेंस के बाद गाली निकलता था. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಹೊಲಸು ಬೈಗಳಿಲ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. यहाँ पे है क्या मेरे को पता नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದಾರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. लेकिन मुंबई में ऐसा है, ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರೀ. नॉर्मल हिंदी में बात करता है ಒಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, बट बीच बीच में गाली आ जाता ಅದ ನಟ್ಟು ನಡು ಒಂದ್ ಬರುತ್ತಾವಲ್ಲ But ಅದೇನು है. उसको चाहकर गाली नहीं दे रहा है, ಬೇಕಂತೆ ಬೈಯುದಿಲ್ಲ, बट निकल जाता है. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. तो वैसा एक समय था मेरा. ಹಂಗಿತ್ರಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. लेकिन मेरे लिए मेरे दोस्त लोग प्रार्थना करते थे. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ರು. खास करके मेरी वाइफ अभी जो है वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ರು. कि लॉर्ड उसको लेकर आ जाओ. ದೇವರೇ ಆತನನ್ನ ನೀನು ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ प्रभु हम नहीं ತಗೊಂಡು ಬಾ. चाहते कि इसकी आत्मा नाश हो जाए. ದೇವರೇ ಆತನ ಆತ್ಮ ನಾಶವಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. तो उनकी प्रार्थना, मेरी माँ की प्रार्थना, मेरे
परिवार की प्रार्थना, एक दिन ऐसा हुआ ಒಂದಿನ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು. 2 साल हो गए मैं कभी चर्च के अंदर पैर नहीं रखा. 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರು ಕಾಲೇ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. एक क्रिसमस का इवनिंग था 24th नाइट जहाँ पे हम लोग क्रिसमस प्रोग्राम करते हैं. ಒಂದು 24ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. मेरे अंदर से आवाज आ रहा है घर पे क्यों बैठा है, चर्च जा. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. और मैं बोला नहीं मेरे को नहीं जाना है. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೋಗೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, वहाँ पे कोई सही लोग नहीं है. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. और इसके बीच में जब पास्टर मेरे घर पे आते थे विजिटिंग करने ಮತ್ತೆ को, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, जैसे पास्टर गली में आएंगे मैं भाग जाता था. ಹಾ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. तो पास्टर आए और मैं गया, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಓಡ್ और मैं ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. एकदम फास्ट था. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ अभी तो नहीं भाग सकता हूँ. ಈಗ ಓಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, और टाइम पे पतला था. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಿ. तो ऐसा मेरा जीवन था. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಇತ್ತು. तो एक दिन अंदर से आवाज आ रहा है चर्च जाओ. ಒಂದಿನ ಒಳಗಡೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो मैंने सोचा ठीक है, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. बट मैं लास्ट रो में जाके बैठूंगा. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಾನೆ. वो ब्रदर बैठे देखो दरवाजे के पास. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕುಂತಾರಲ್ರಿ, ಓಡೋಗಾಕ್ ಲಗು. तो लास्ट वाले को फायदा ये है, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಕುಂತವಂಗ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಂದ್ರೆ ರೀ, आमेन हुआ नहीं कि भागो, आमेन हुआ नहीं कि भाग जाओ. ಓ ಬಾಗ್ದೆ ಹಾರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಆಮೇನ್ ಅನ್ನೋ ತಡಗಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು. तो उसमें फायदा क्या है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. पास्टर आके कुछ सवाल जवाब करेंगे नहीं, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. किसी का कोई टेंशन नहीं, ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. प्रभु भी खुश, ದೇವ್ರು ಖುಷ್, ನಾ ಸಭೆ मैं भी खुश, ನಾನು ಖುಷ್, लोग भी खुश. ಜನನು ಖುಷ್. तो वैसे मैं लास्ट रो में और लास्ट चेयर में आके एक दिन बैठा था. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರ್ನೆ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. तो जो लास्ट रो में बैठे हैं ना, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ರಲ್ಲ, एक दिन इधर खड़ा रहना पड़ेगा. ಒಂದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. तो मैं लास्ट रो वाला व्यक्ति था. ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ और ವ್ಯಕ್ತಿ. मैं बोला जैसे आमेन होएगा मैं भाग जाऊंगा. ನಾನಂದೆ ಯಾವಾಗ ಆಮೇನ್ ಆಗ್ತದೋ ನಾನು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. और जैसे आमेन होने वाला था, ಯಾವಾಗ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, और मैं चर्च में गया हूँ बहुत साल के बाद. ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. मेरा बाल ऐसा लंबा लंबा बाल. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲ್ರಿ. हाँ था, मेरे को अभी गया बट था. ಅವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೋಗಿದೆ ರೀ, ಅವಾಗಿತ್ತು. मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದು ಕೂದಲಿದೆ. मेरे हर उंगली में अंगूठी था. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ರೀ. मेरे इधर पूरा काला काला बैंड था. उस समय में एक स्टाइल था. ಅವಾಗ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ, ಕೈಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ मेरे ಇತ್ತು. चेक शर्ट, लूज पैंट. ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಶರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. तो मेरे को वो भी एक टेंशन था. ಅದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರೀ. कि मेरी पास्टर आंटी देखी तो ऐसे ही चालू हो जाएगी. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ. तो मेरे को भागना था. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ ಹೋಗೋದಿತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. तो जैसे मैं भागने के लिए ऐसा पोजीशन में था, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಆಮೇಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಾಕ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ನೋ, एक ब्रदर आए. ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ बोला ಬಂದ. अरे किधर है तू, ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, आता क्यों नहीं चर्च में. ಸಭೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. मैं बोला कॉलेज ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. बहुत बिजी हो, ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ, टाइम नहीं मिलता है. ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. बोला अच्छा ठीक है, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक काम कर, कल क्या कर रहा है. ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು. मैं बोला कुछ खास नहीं, क्या हुआ. ನಾಳೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ. बोला कल बैग लेके आ जाना, हम लोग औरंगाबाद जा रहे हैं. ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹೋಗೋದೈತಂತೆ. मैं बोला औरंगाबाद, नहीं 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 मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಕತ್ತು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. बोले भाई तेरे को मैं बोल रहा हूँ चुपचाप आ जा सुबह. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. अभी वो मेरे एक बड़ा अन्ना जैसा था. ಅವ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹೋದರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. और मैं उनको नो करके नहीं बोल पाया. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. और मैं ಆಮೇಲೆ ನಾನು वो कटने वाला बकरे के समान ಕೊಯ್ಯುವಂತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ತರ चुपचाप बैग लेके आ गया. ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. वहां से मेरा जर्नी शुरू. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. वहां से मैं चर्च आने लगा. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ मिनिस्ट्री में जुड़ गया. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದೆ. हम लोग गांव गांव जाते थे. ಎಲ್ಲ ಊರು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ವಿ. पास्टर लोग सब प्रचार करते थे. ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ और ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. मैं सिर्फ फोटो निकालता था. ನಾನ್ ಬರೀ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. क्योंकि तभी मैं सिर्फ फोटो निकालने के लायक था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ. तो मैं पीछे वाला आदमी धीरे धीरे अंदर इन्वॉल्व हो गया. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बपतिस्मा लेना है. ನಾನು
ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೋಬೇಕು. क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग थे, मेरे भाई लोग थे, सब लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में बैप्टिज्म लिया था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. लेकिन मैंने 9th स्टैंडर्ड में बैप्टिज्म नहीं लिया. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. क्योंकि क्या हुआ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जब वो 9th स्टैंडर्ड में आया, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ उसने बपतिस्मा लिया, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ, वो फेल हो गया ಫೇಲ್ ಆಗ, और वो 10th के बाद चर्च छोड़ दिया. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಆತನ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. फिर मेरा दूसरा भाई 9th स्टैंडर्ड में आया, ಮತ್ತೆ ಇವರ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣನೂ ಸಹ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ, वो भी फेल हो गया, ಆತನು ಫೇಲ್ ಆದ, और वो भी चर्च छोड़ दिया. ಅವನು ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में आया, ನಾನು ಯಾವಾಗ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು, मैं बोला कुछ भी हो जाए मैं बैप्टिज्म तो नहीं लूंगा, ಆನಂದ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ನಾ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ क्योंकि ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. मेरे को फेल नहीं होना है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. तो इसलिए मैंने लेट बैप्टिज्म लिया. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡೆ. लेकिन मेरे को टेंशन था कि मैं बैप्टिज्म कैसे लूं, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. क्योंकि मेरे मुंह से गाली निकलता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬೈಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು, मेरे मुंह से सारी गंदी बातें निकलती ಒಂದು है. ಗಲೀಜವಾದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ तो मैंने ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ವು. बहुत प्रार्थना कर करके कंट्रोल करके गाली को पूरी तरह से कट कर दिया. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 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 ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. और मैंने जाके बपतिस्मा ले लिया. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡೆ. पानी से बाहर आया, ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. हाँ अच्छा लगा. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. लेकिन मेरा जीवन वैसे ही था, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, कोई पवित्र नहीं बना मैं. ಯಾವುದೇ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. अभी भी लोगों को नफरत करता हूँ, ಈಗೂ ಜನರನ್ನ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೆ, अभी भी लोगों को जलन करता हूँ. ಈಗೂ ಜನರನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ. तो एक पास्टर आया हमारे चर्च में, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ और उन्होंने कहा, ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. मेरे को लगा पानी का बपतिस्मा हो गया, बस स्वर्ग का टिकट पक्का है. ನನಗನ್ನಿಸಿತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡೇನೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಐತಿ, अभी कोई नहीं रोक सकता मेरे ಈಗ को. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. लेकिन पास्टर ने आके एक नया टिकट दे दिया. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತದ. बोला भाई आत्मा से भी जन्म चाहिए. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. मैं बोला ये क्या चीज है. ಇದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುದಂದ್ರೆ ಏನು? तो उन्होंने कहा कि देखो जब तुम्हारा आत्मा का जन्म होता है, एक चिन्ह जो है वो है कि तुम अन्य भाषा में बात करते हो. ಅದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೀ, ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. और मैं उसकी खोज में लग गया, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. और 8 साल लग गया मेरे को. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ. कितना साल, ಎಷ್ಟು कितना साल. 8 ವರ್ಷ. लेकिन मैंने हार नहीं माना, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಲನ್ನ क्योंकि मैं प्रभु की खोज में लगा हुआ था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದೆ. 8 साल बाद एक दिन मैंने अन्य भाषा में बात किया. 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. उसके बारे में डिटेल में बाद में कभी बताऊंगा. ಅದನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. लेकिन मैं वहां रुका नहीं, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. मैं प्रभु की खोज में लगा रहा. ನಾನು ಮರಳಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ मैं ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. बोला प्रभु मेरे को और जानना है प्रभु, ದೇವರೇ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು मेरे को ಕಾಣಬೇಕು. और करीब आना है प्रभु आपसे. ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. देखो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते पता है, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? क्योंकि तुमने जो पाया है तुम उसमें तृप्त हो. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तुम बोल रहे हो चर्च आना काफी है, बस. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. तुम कोई कहेगा नहीं सभा में आने से नहीं होता, प्रार्थना करना चाहिए, तो उसमें मुझे खुशी मिलेगी. ಸಾರಿ, कोई बोलेगा नहीं सिर्फ सभा में आने से नहीं होगा, मुझे और खोज करना है, मुझे प्रार्थना करना है सभा में आके. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. कोई कहेगा नहीं 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 इतना नहीं, मुझे आत्मा में प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु का सामर्थ चाहिए. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. कोई कहेगा नहीं नहीं सिर्फ आत्मा में नहीं, मुझे प्रभु की आवाज भी सुनना है. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದು. तो जैसी तुम्हारी भूख है वैसे प्रभु तुम्हें तृप्त करेगा. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಸುವಿದೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ तो ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. मेरे अंदर का खोज खत्म नहीं हुआ. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. मैं कहा मुझे और ढूंढना है प्रभु, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. और मेरे अंदर इच्छा आई प्रभु मुझे आपका आवाज सुनना है. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. और मैं एक दिन बाइबल पढ़ने शुरू किया. ಒಂದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದಕ್ಕೆ मैं ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. बाइबल पढ़ता गया. ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
और मैं यशायाह 45:19 में पहुंचा ಯಾವಾಗ ಏಷಾಯ ಅದರ 45:19 ಓದ್ತಾ ಇದ್ನು, और वहां पे वचन ने मुझसे बातें किया ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತು. और वो वचन में ऐसा लिखा है ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मुझे ढूंढो अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो. ಅವಂದೇಳೆ ನಾನ್ ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. तो ये वचन मुझे स्ट्राइक किया. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಹತ್ತಿತ್ತು. मैं बोला है क्या लिखा है ये? ನನ್ನ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? मैं बोलता ही नहीं कि मुझे ढूंढो अगर मैं नहीं मिलता तो. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಸಿಗದೆ ಇರುವುದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. इसका मतलब ये है ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, अगर तुम ढूंढोगे ನೀವು ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ तो तुम पाओगे. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. तो मैं प्रभु की खोज में लग गया. ನಾನು ದೇವರ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ मैं कहने ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. लगा लॉर्ड मुझसे बातें करो. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ओ ಮಾತಾಡು, प्रभु मुझसे बातें करो ದೇವರು प्रभु. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು, ओ मुझे आपकी आवाज को सुनना है. ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನ ओ ಕೇಳಬೇಕು, मुझे आपकी आवाज को सुनना है ನಿನ್ನ प्रभु. ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. फिर एक रात आया मई 28, 2022. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ರೀ, ಮೇ 18ನೇ ತಾರೀಕು 2022 रात को 1 बजे का समय था. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ मैं ಇದ್ದೆ. अन्य भाषा में प्रार्थना करते जा रहा था, प्रार्थना करते जा रहा था, प्रार्थना करते जा रहा था. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. और मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड आज मुझे आपकी आवाज को सुनना है प्रभु. ದೇವರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ओ ದೇವರೇ, मुझसे बातें कर प्रभु. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು क्योंकि ದೇವ. तूने कहा है ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ओ अगर पूरे हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀಯ, ನೀನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. तो मैंने कहा लॉर्ड आज मुझे आपसे बात करना है ದೇವರೇ, प्रभु. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ओ प्रभु ಮಾತಾಡಬೇಕು. तू मुझे मिल आज. ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗು. जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की खोज किया, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರನ್ನ वो ಹುಡುಕಿದನು, जैसे याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे. ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸದ ಹೊರತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೋಗಲು मैं ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. एक जिद में आया और कहा लॉर्ड मुझे आपसे बात करना है. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಿದ್ದಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. और मुझे एक आवाज आया, ನನಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು. वो कहा कि मैं यहोवा हूँ. ಆತನ ಹೇಳ್ತ, ನಾನೇ ओ ಯೆಹೋವನು, तूने मुझे पुकारा है. ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದಿದೀಯಾ. ओ ले मैं आ गया तेरे लिए. ತಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, और तू मेरा दास बनेगा. ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. और तुझे मैंने अब नहीं चुना है. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, और तुझे मैंने तब चुना जब तू तेरे माँ के कोख में था. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. मैंने तुझे तब चुना और अलग किया है. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು और ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. तू मेरा दास बनेगा. ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗ್ತೀಯಾ. और मैंने कहा लॉर्ड मेरी क्या योग्यता है प्रभु? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು? मैं तो सही से बोल भी नहीं पाऊंगा. ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ मैं उस ದೇವರೇ. सामर्थ के साथ प्रचार भी नहीं कर ದೇವರೇ, पाऊंगा. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे शब्द दूंगा. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು और ಶಬ್ದವನ್ನು तू मेरी ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, आवाज को लेकर जाएगा. ನೀನು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ. और वो आवाज को लेकर आज मैं आपके बीच में खड़ा ಆಮೆನ್. हूं. ಅಂತ ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ओ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, क्योंकि मैंने उसकी खोज किया. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆನು. और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ और मेरी ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. प्रार्थना में अद्भुत काम होने लगे. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಚಂಗಾಯ ಹೋನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಲಗಿ. ಗುಣಪಡಿಸಿಕೆಗಳು, वो छुटकारा मिलने लगा. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾದವು. ये सब कैसे हुआ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? वो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं. ನನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಯಾವ वो ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. लेकिन जो वचन मेरे अंदर है उसमें सामर्थ्य है. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ये संसार लोगों को देखता है. ಈ ಒಂದು ಲೋಕವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. वो कहता है कौन पास्टर आ रहा है? ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ वो ಎಂಬುದಾಗಿ, पास्टर के अंदर गिफ्ट क्या है? ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ वो ये ನೋಡ್ತಾರೆ. पास्टर अच्छा है वो पास्टर अच्छा नहीं. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. अरे लेकिन वचन ये कहता है ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, वो हम सब मूर्ख हैं. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. लेकिन जो वचन हमारे पास है ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, इसमें सामर्थ्य है. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. वो हमें बल देता है. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. वो जो बोलता है उसकी सामर्थ्य नहीं. ಅದು ಮಾತಾಡುವುದು ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ. लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ये वचन में सामर्थ्य है. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ और ಉಂಟು. अगर तुम उसकी खोज करोगे ಒಂದೇಳೆ ನೀವು ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾದ್ರೆ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. वो धन्य है वे ನೀವು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. जो मन के दीन है. ಯಾರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೋ वो परमेश्वर का राज्य उनका ಅವರು है. ಧನ್ಯರು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅವರದಾಗಿದೆ. वो धन्य है वे जो आत्मा के भूखे और प्यासे हैं. ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿವುಳ್ಳವರು, ಬಾಯಾಡಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ
ಆಗುವುದು. वो धन्य है वे जो मसीह के कारण सताए जाते हैं. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. कि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का ಆಮೆನ್. है. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದಾಗಿದೆ. तो ये राज्य तुम्हारा है, ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ये राज्य मेरा है. ಈ ರಾಜ್ಯ ನಂದಾಗಿದೆ. क्योंकि ये राज्य लेकर मेरा मसीह आया था 2000 साल पहले. ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೇಸು 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ. और वो आज तुमसे कह रहा है, ಆತನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वो चाहता है तुम सब उसमें शामिल हो. ಆತನ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. वो चाहता है कि और भी लोग इस राज्य में शामिल हो. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಸೇರಬೇಕು. तो अभी भी समय है, ಈಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. मन फिराओ, ಹೃದಯವನ್ನ क्योंकि ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. परमेश्वर का राज्य निकट है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. आइए अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए अपने हृदय को हम जांचें आज. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. प्रभु से कहो, लॉर्ड क्या मैं योग्य हूँ कि मैं आपके देवरे, राज्य में ನಾನು प्रवेश करने पाऊं. ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಿದ್ದೀನೋ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು.